جی احمدی دوستو، آج فروری کی 8 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن۔ ابھی چند لمحے پہلے مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنا خطبہ جمعہ جو ہے وہ ختم کیا ہے، اور یہ خطبہ جمعہ جو ہے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ احمدیہ گزٹ آن لائن ہمارا شمارہ 13 اور 14 سامنے رکھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مسرور صاحب نے اپنے خطبہ کے اندر احمدیہ کا نام تو نہیں لیا، لاہوریوں کو مخاطب کر کے ان کا نام لے کر بات کی ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ 25 تاریخ، یہ 8 فروری کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ اور ہمارا احمدیہ گزٹ آن لائن کا شمارہ 13 اور 14 ضرور پڑھیں اور یہ خطبہ سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ انہوں نے ایک ایک بات کا جواب جو ہے اپنے خطبہ میں کس طرح سے دیا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر گفتگو جو ہے انڈونیشیا کے حوالے سے اور مرزا صاحب کے عقیدے کے اور مرزا صاحب کے دعوے کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ گزٹ آن لائن میں دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے عربی چینل کے بند ہونے کی خبر دی، تو اس کی بھی انہوں نے اس میں اپنے اس خطبہ میں تصدیق کی ہے اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ پر جو خبر آئی جکارتا پوسٹ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا، پھر احمدیوں کے اندر جو بے چینی پھیلی اور جو ہم نے یوٹیوب پہ اور اپنے احمدیہ گزٹ آن لائن پہ یہ بات جو دی کہ جماعت نے اپنے عقائد میں کس طرح سے تبدیلی کی، تو اس کے بارے میں یہ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ احمدیوں نے انہیں خط لکھے ہیں کہ خلیفہ صاحب اگر ہم اپنے عقیدے میں تبدیلی کر لیں فتنہ سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، جس کا حوالہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا دیتے ہوئے تو انہوں نے کہا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کر لینی چاہیے، جبکہ ان کے پاس جماعت کے پاس یہ پہلے سے ایک شہادت موجود ہے کہ مرزا غلام احمد کس طرح اپنے آپ کو صاف بچاتے ہوئے ان تکلیفوں سے، اس شرمندگی سے، اس ذلت سے کہ جس میں ان کو اپنے آپ کو نبی کہتے ہوئے وہ تمام نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹا ہوا کر لیں اور وہاں پہ محدث سمجھ لیں۔ مسرور صاحب نے انڈونیشیا کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا معاہدہ جو ہے حکومت کے ساتھ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنا کہ جی کس طرح سے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے آپ سے مانگا کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ نے اپنے عقائد دینے ہیں۔ جب ایک معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے، تو لازمی وہاں پہ وہ الفاظ لکھے گئے جس پہ آج بھی یہ اصرار کر رہے تھے کہ جی ہم نے جو لکھا اخبار نے اس کو غلط کوٹ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو معاہدہ بقول آپ نے جو بھی معاہدہ لکھ کے دیا، جس طرح سے بھی کمپرومائز آپ نے کیا، جو بھی اگریمنٹ آپ نے حکومت انڈونیشیا سے کیا، آپ وہ اپنی سائٹ الاسلام پہ، آپ اپنے جو میڈیا آرگنز ہیں، جو الفضل ہے اور دیگر آپ کے جو ہیں ذرائع، ان کے اوپر آپ انڈونیشیا کی حکومت کو دیا گیا وہ 12 نکات پر مشتمل معاہدہ کیوں نہیں ایز از لگا دیتے، چھاپ دیتے، بیان کر دیتے۔ لفظوں سے کھیل مرزا صاحب بھی کھیلتے آئے ہیں، آپ نے بھی کھیلنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ کی بوکھلاہٹ، آپ کا جھوٹ، ہر چیز آپ کے خطبے سے نمایاں عیاں ہے کہ آپ کس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے۔ مرزا صاحب کے تمام الہامات، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے تمام الہامات ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، ان کو خدا کی طرف سے کوئی ایک الہام نہیں تھا، تمام اپنے ان کے بنائے ہوئے تھے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی عجیب سی باتیں نہیں ہیں، یہ عام باتیں ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بہت کم کھیل کھیلتے ہیں جیسے مرزا صاحب نے کھیل کھیلا ہے، اور اگر اس کو
सोच समझ के प्लानिंग करके खेला जाए और थोड़ा सा अकल से काम लिया जाए तो बिल्कुल इंसान इसमें कामयाब हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? कि वो इंसान इंसानों से खेल रहा होता है। आप किसी निज़ाम कुदरत के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, आप इंसानों के साथ खेल रहे थे, आप इंसानों की नफ्सियात के साथ खेल रहे थे, आप इंसानों की जानों के साथ खेल रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब का इसमें अगर अकल के साथ थोड़ा सा वो चीज़ को कैलकुलेट करके अगर वो उन्होंने कोई भी काम किया है तो ही कुड बी सक्सेसफुल। इसमें ऐसा कहना कि अल्लाह ने कामयाब किया है, ये सब गलत है। खैर, हम उस चीज़ की तरफ आते हैं। अब मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं जी कि इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ें आ गई। सवाल ये पैदा होता है कि अहमदी आर्ग आपको दोस्तों खबरें देता चला आ रहा है और यूट्यूब पे मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। हम अपने पास से कोई खबर नहीं बनाते, जो हमें सही मिलती हम वो बात देते हैं। अब मसरूर साहब इस चीज़ से परेशान हैं कि ये चीज़ें किस तरह हुई। आप उनका खुतबा सुने, उसमें बिल्कुल आपको पता चलेगा कि वो एक एक हमारी खबर का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि हम मिर्ज़ा साहब को मसीह माऊद और महदी समझते हैं और मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है, बाद में उन्होंने एक कोटेशन दी है मिर्ज़ा साहब की, जिसमें मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरा नाम अल्लाह ने नबी और रसूल रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आप क्यों नहीं कहते कि दुनिया के तमाम अहमदी जहाँ पे भी बसते हों वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी भी मानते हैं, और जब नबी मानते हैं तो आप यही चीज़ हुकूमत इंडोनेशिया को दें, उस 12 नुकात में या आप दिखा दें कि आपने कोई लिखी हो। आप तो अपनी इस चीज़ के आगे हैं। अगर गौर कीजिए तो आपका ये कहना कि आपको अहमदियों ने ये खतूत लिखे हैं, ये आपको कहा जा रहा है कि देखें जी तब्दीली कर ले, मान लेना चाहिए। आप गौर करें कि थोड़ा सा इसके ऊपर कि अहमदी जो हैं किस तरह मुसीबत के अंदर हैं। आपकी इन दजल और फरेब से, आपके इन झूठे दावों से वो किस तरह से जो इस चक्रों में उनके वाव अजदाद उनको डाल गए हैं, आज की नस्ल जो है वो किन हालात का सामना कर रही है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस कर रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास मौजूद है, आपके परदादा जान ये काम कर चुके हुए हैं, तो आप क्यों नहीं कर लेते, आप हमारी जान क्यों नहीं छुड़ा देते। आप इससे गौर कीजिए अहमदी किस हाल तक पहुँच चुका हुआ है, अहमदी आपसे कितना तंग है। अहमदी आपकी इन दो रुखी और झूठी बातों से और इन दोगली पॉलिसियों से कि कभी अपने आप को नबी कहना, कभी अपने आप को ज़िल्ली कहना, कभी अपने आप को मुजद्दिद कहना, कभी अपने आप को बरूज़ी कहना, मसीह कहना, महदी कहना, माऊद कहना, इनसे वो कितना तंग है जिसने आपको लिखा ये कि खुदा ये कर ले, और साथ में आपको सुलह हुदैबिया की। आपने ये कहा कि सुलह हुदैबिया के अंदर, सुलह हुदैबिया यकीनन कुफ़ार के दरमियान थी। कुफ़ार बिल्कुल अगर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल नहीं समझते तो हक बजानत थे ये बात करने की कि हमारा मुआहदा जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दरमियान हो रहा है, हमारा मुआहदा रसूलुल्लाह बिन कुफ़ार मक्का के दरमियान नहीं हो रहा। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि यहाँ तो जो मामला है आपका, आपके खुद लिख के आप दे रहे हैं, आपके नबी जिसको आप कह रहे हैं, जो आपके मिर्ज़ा साहब एक झूठे नबी थे जो अपने तकरीबन हर दावा के अंदर झूठे थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा, अपने मुंह से ये कहा हुआ है कि इसको जी समझ लें काटा हुआ। मैं अपना ये दावा वापस लेता हूँ। दोस्तों, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब का ये खुतबा आप ज़रूर सुनिए 8 फरवरी का, और फिर आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त ये जमात जो है किस तरह बुखलाई हुई है, और इनके ये खलीफा साहब किस तरह बुखलाए हुए हैं, और इनकी हालत क्या हो रही है, और इनकी शलवारें जो है किस तरह भीग रही हैं। ये आप खुद उनका खुतबा सुन के आपको महसूस हो जाएगा। मैं आपसे अर्ज़ करता चला जाऊँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी मुखालिफिन जो है आज 100 साल हो गया जी हमें ख़त्म नहीं कर सके, और ना कोई किसी को ख़त्म नहीं करना चाहता। द पॉइंट इज़ दिस कि आपकी बात को गलत साबित करना है जो कि हो रहा है और जो कि किया जा रहा है। आपको ख़त्म करना ना मकसूद है, ना आपको कोई ख़त्म करना चाहता है। दुनिया में ना काकरोच ख़त्म हुए, दुनिया में ना कोई वबाई जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ना वो ख़त्म हुआ ना होगा। उसी तरह आप हैं, आप बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन सवाल उस पर कि उसको ये साबित करना और उस पर कंट्रोल करना कि ये गलत है, ये मकसूद है, ना कि आपको मारना मकसूद है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। आपकी हैसियत एक काकरोच से बढ़ के नहीं है। आपको गलत साबित करना मकसूद है, आपको मारना मकसूद नहीं, या ख़त्म करना मकसूद नहीं। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा 8 फरवरी का ये खुतबा जो है ये आप ज़रूर सुनिएगा। इसके ऊपर मज़ीद और दोबारा भी बात होगी। आपका शुक्रिया।